أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى آخرة المولدة يا علمي، ثم إلى حجومة بن محمد بن سليم بن حبيب بن شعبة بن سليم، ثم إلى رعب عبد القادر بن أحمد بن فكي، وثم إلى رعب عبد الله بن أحمد بن فكي، وثم إلى رعب عبد بن أحمد مسيح، ثم إلى ركن بن محمد، ثم إلى رشيد الوليد المربي ربي شيخ جيل وطيب، ثم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أجمل البرايا جاءت وأرسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير الأنبياء. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله القلب واعف أنفا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد.
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العزيز. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشبه خصنا وحبانا. صلى الله عليه. بحالك الأطهار مالك اسمك أسببهم سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا أحد فودك يا أشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا والهواني النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم النبوة بمع النفائسنا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر قول المصطفى إلا بتعس ودبرانا. صلى الله عليه. فإذا جئت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تتهوى عدوانا. صلى الله عليه. بلاد المحبين كذا فاسمع إلى سير المشرقين والجد الأزانا. صلى الله عليه. وانزل إلى أوصافك والمصطفى وكل فضلك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان من ذكره في الذل ذكره فهو الداعي سبحانه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أبان الله فقد جاء قمرا فسبحان الذي أبانا صلى الله عليه ورد عبده النبي في ذكره عزب بنانا صلى الله عليه ورحمة مولانا من قبله فليقرأ به برهانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله فأنشانا صلى الله عليه وجعلنا الأنوار ملكين متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين الضرر وبين الماء فاستبق من قبلة أنت وكن أبصارا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصالا صلى الله عليه لم تقترب من صحبة الإله في خيرها حتى وزيانا صلى الله عليه يا رب اليار قد أرجك بالنكاح إذا هي صالا صلى الله عليه وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه به وبذكره والنسر وتوكل ربنا رشيق الأوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
إحسانا صلى الله عليه جاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتذكرون عوانا صلى الله عليه بشروا أبوابهم بالمصطفى في ذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاءتهم قد يمشون لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شابه ومشمعنا ولا صلى الله عليه جارنا درب وسكت وكل اسم لقولك تجر فهمك مانا صلى الله عليه ويا حمد الله جل بيدي ويا ولدي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فرق عباك الله من حكانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك بدر جهل وتلك القصر على طرفانا صلى الله عليه بالله أرجو وأسكت عن جدي ما تثير عن القلوب صل وسلم دائما على حبيبك ما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قل يا عظيم أنت
بن عبد المطلب رأى القرآن ينظر نور ضاء وجهه نظر إلى الابن مسعود عيانا نهادي من جريم شعبه ومن منابل ابن قصير كانا ويدعو يراكبا شانه وليتراعد في ذلك شانا وصل المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله وجنانا وإمر بربه إلى إسماعيل جنانا الذي كوانا تشفز يأخذ النسوانا أحد ركون رب السماء أقصى الأسر والحمى والأنزانا وقد جاء معرفا به المحيط شرب الأكوانا لما في بديها بشر بشرا والمفروض والذي ذكوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعظمة ما بدأ من الخلق والرحمة والإدراج وبذات كلماته صلى الله عليه وسلم الأنوار من كل جهة وعطوم التي شفيناها وبين الفجر نبرز السلسل هدى ظهر الحبيب وكرما وأوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Pelajaran belum beliau? Baru nyampe datang sore ini lah. Belum maghrib tadi nyampe. Setelah anak-anak masuk ini, boleh langsung sini. Allahumma salli wa sallim wa
Sallallahu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Awas, banyak minum, tumpah, awas, banyak minum. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه langsung aja. Langsung. Langsung. Doa udah. Udah. Belum doa belum. Iya. Doa. Yuk. Doa malik. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشدت لنعم من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليهم ما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة يا هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل مآدب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
وأصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودنا ومن والانا والمحسنين ومن أدام نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا واغفر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح أوقاتنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك سريح الصبا أبصانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi alihi wa sallim lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisurat min ahli dar min batin nabi nur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, nashkur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dikumpulkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini guna apa? Pembukaan atau penutupan? Masih satu kali lagi, Bos. Masih satu kali lagi? Puasa kan masih belum. Oh, Puasa tanggal iya. berapa? Apa? Puasanya tanggal berapa? Sekitar tanggal 18. Tanggal 18. Nggak dapat lagi, ini terakhir ya. Masih kagak. Coba dapat ya. Coba kita lihat ya. Akhir bulan ya. Pertengahan ya. Oh iya. Ketiga apa? Minggu ketiga itu. Sedangkan tinggal minggu kedua, ini minggu kelima. Mungkin terakhir nih nggak bisa. Ya. Kalau mau paling minggu kedua. Minggu kedua. Atas minggu kedua Bapak ya. Kita penutupan. Penutupan. Berarti sekarang ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati tuan rumah yaitu Bapak Haji Muhammad Kaliman sekeluarga yang berguna Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, kepada keluarganya, keturunannya menjadi saleh dan salehah, diberi keberkahan di dalam usahanya dan kelancaran. Mudah-mudahan
beliau dan kita semua dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para warga daripada kota Prabu Muli, para jiran tetangga, ya, para tim hadrah, ya, jamaah majelis al-awwabin yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini yang biasanya kita majelis baca kitab apa? Al-Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kita sekarang mengkulas atau menjelaskan atau mempelajari apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Sudah lewat Isra Mi'raj di dalam bulan Rajab. Ya. Tentu di situ di antara hikmahnya setelah pertemuannya Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat 5 waktu, yang mana ibadah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya melalui wahyu yang perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi untuk sholat daripada 5 waktu itu langsung Allah SWT, ya, yang mana Nabi dijemput oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, melalui naik kendaraan namanya buraq. Dulu ada juga pesawat namanya buraq zaman dulu ya. Tapi udah tenggelam juga akhirnya, nggak ada lagi buraq ya. Akhirnya kuat rahimakumullah. Sampailah intinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sebagaimana ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tentu banyak hikmah, banyak perjalanan yang intinya singkat cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah kasih keberkahan di dalam perjalanan tersebut, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampailah ke Sidratul Muntaha. Itu namanya perjalanan apa? Mi'raj. Kalau perjalanan Isra, rihlatun qudsiyatun ardiyatun bidayatul Masjidil Haram wa nihayatul Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, rihlatun qudsiyatun samawiyatun. Samawiyah, itu perjalanan langit. Iya. Minal Masjidil Aqsa ila samawatil ula wa minha ila sidratil muntaha. Ila samawatil ula wa minha ila sidratil muntaha. Perjalanan yang suci yang berada di langit dari sejak mana? Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa ke langit yang paling tinggi, kemudian diantaranya ke Sidratul Muntaha. Ini ikhwan rahimahullah. Inti Isra al-Mi'raj di dalam ayat bi abdihi, kalimat bi abdihi menunjukkan ismun limajmu'i minar ruh wal jasad. Penamaan penggabungan antara roh dan jasad. Ini menepis pendapat orang yang menyatakan bahwasanya rohnya Nabi doang yang Isra Mi'raj. Kalau rohnya Nabi doang, itu nggak kalimat bi abdihi, kalimat abdul. Abdul itu ismun limajmu'i minar ruh wal jasad. Penamaan roh dan jasad, penggabungan roh dan jasad itu namanya abdul, pakai kalimat bi abdihi. Terus kemudian ada yang bilang katanya cuma mimpi aja. Kalau mimpi bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang ajaib. Maka dzabal fuadu ma ra'a, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, langsung Allah perlihatkan naiknya Nabi Muhammad SAW, bahkan sendal-sendalnya naik. Nabiullah Musa alaihissalam di waktu di Bukit Tursina suruh buka sendal. Khalaqna laika fa innaka biwadin muqaddasin tua. Ya, di tempat yang suci buka sendalnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan buka sendal, langsung naik. Ya, naik. Ya, makanya di dalam syair apa kemarin tuh ada apa? Nabi Muhammadin apa itu syairnya? Nah, apa ada raksika Nabi Muhammad. Iya, di atas semua makhluk kawan ini
Ya, semua alam semesta ini ada na'lu Muhammad, itu sendalnya Nabi Muhammad. Tatkala semua itu disuruh, yaitu Nabi Allah Musa di Bukit Tur Sina disuruh lepas, tapi Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk melepas sendal. Ini keistimewaan kita punya Nabi, keistimewaan punya Nabi. Ini juru penyelamat kita dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dilepas, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai sama Nabi. Apa-apa yang sandarkan diri kita kepada Nabi, ittisalkan atau bikin ikatan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Sya'ban ini. Ya. Nah ini sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah mendengar Sharifal Aglam, goresan pena malaikat. Ya, nggak usah ditanya lagi penanya merek apa, kayak gimana, Allahu a'lam. Ya, harus samain pena malaikat kayak pena yang dari nulis ya, enggak beda. Ya, Sharifal Aglam. Nah itu Fauri Jabi hatta bahatu bimasawa asma fihi Sharifal Aglam. Aku naik Mi'raj sampai di satu tempat yang mana aku kedengeran daripada goresan pena malaikat, Sharifal Aglam. Ya, tapi nggak usah dibayangin gimana kalau kolamnya tuh. Ya, aglamnya kayak gimana? Nah, wallahu a'lam. Sidratul Muntaha, kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Li'annahu yantahi bihi al-ilmal malaikat. Karena disitulah berhentinya ilmu malaikat. Malaikat nggak bisa lagi. Makanya kan kalau kita lihat kan malaikat Jibril hangs up habis itu. Ya, tarik diri, mundur secara teratur. Istilah kita. Ya. Waktu ditanya sama Nabi, kenapa nggak maju? Anta ma'lum, engkau diizinkan ya wahai Rasulullah, sedangkan aku tidak. Seandainya aku berani melangkah selangkah saja, lah taraktu, maka niscaya aku akan terbakar. Nah, taraktu niscaya aku akan terbakar. Nah, makanya disebut namanya Sidratul Muntaha, di antara arti Sidratul Muntaha. Dan menurut Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dan Sidratul Muntaha itu berada di antara langit ke-6 ke langit ke-7, ada yang mengatakan. Makanya naiknya dari langit ke-7 turunnya langsung ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Langit ke-7 ada Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, kenapa nggak turunnya ketemu Nabi Ibrahim langsung? Ternyata bisa turunnya bisa lewat situ. Makanya ketemu Nabi Musa alaihissalam. Yang tadi diperintahkan 50 waktu sholat, maka disuruh kurangin, minta diskon, minta keringanan. Ya, minta keringanan. Dan kalau kita senang di diskon ya, belanja di tempat Pak Haji Kaliman, ini di diskon ya. Ya, mau beli apa? Beli gilingan apa? Misalnya mau beli bakso, mau beli apa? Ya, minta diskon Pak Haji. Ada begitu ya? 5. Tapi ada yang kadang nggak tahu malu. Udah minta diskon, minta gratis lagi. Nabi tidak seperti itu, disuruh 5 sampai tinggal 5. Tinggal 5 itu Nabi Musa masih nyuruh minta juga diskon. Apa kata Nabi? Mastahya itu alangkah malunya saya. Ya, nggak kayak gitu ya. Kalau kita nggak ada rasa malu, makanya kalau bisa minta udah. Ya, lah, Nabi nggak malu. Kalau ada kata di diskon juga, nggak ada kenang-kenangan udah. Ya. Nah 5. Kenapa Nabi Musa? Tapi 5 pahalanya 50 waktu, pahala seperti 50 waktu. Jadi satu waktu dibalas 10 kali lipat. Kenapa Nabi Musa kok getol banget? Suruh mulu. Nabi Muhammad SAW ketemu sama Allah SWT, balik lagi, minta keringan, balik lagi. Berjasa Nabi Musa AS kepada umatnya Nabi Muhammad. Ternyata kata para ulama, semua makhluk itu pengen melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Allah Musa pengen bertemu Allah, nggak bisa di dunia. Karena Nabi Musa dulu minta bertemu Allah. Nggak taunya kalau tuh gunung tetap, maka kau niscaya bisa lihat tuh gunung itu lebur jatuh jadi kayak bubur. Maka Nabi Musa pingsan, nggak ketemu. Akhirnya namanya Kalimullah. Belum lihat Allah SWT. Tapi Nabi Muhammad sudah ketemu Allah SWT. Jadi bertemunya cahayanya Allah yang meresap diberikan kepada cahaya Nabi Muhammad. Diberikan kepada Nabi Muhammad, maka cahayanya bercampur, di situ ada cahayanya Allah SWT. Waktu turun, Nabi Musa lihat indah, Masya Allah. Suruh balik, makin indah lagi, ketemu lagi. Suruh balik, makin indah lagi. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Ya, ikhwan rahimakumullah. Nah, kita masuk sekarang di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban.
Berhubung belum penutupan, ya bahas bulan Sya'ban aja. Ya, belum bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban, ikhwan rahimakumullah. Profesor Dr. Abu Ya Al-Muhaddits, pakar hadis dunia di zamannya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu. Beliau menulis kitab namanya Madza fi Sya'ban. Apa yang berada di bulan Sya'ban. Oh, sangat sekali, banyak sekali situ terdapat. Di antaranya, ya kalau kita jelaskan semua nanti habis waktunya panjang sebenarnya. Ya, Madza fi Sya'ban. Apa yang berada di bulan Sya'ban. Allah, silakan. Ya, apa aja di dalam bulan Sya'ban ya yang ada di bulan Sya'ban ini yang terjadi? Ada yang berkaitan dengan kejadian, ada juga berkaitan dengan waktunya. Ya, ada zaman, ada masa. Yang kejadian-kejadian di antaranya yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu tahwil kiblat. Pemindahan kiblat, arah kiblat. Yang tadinya orang-orang muslim itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Kan tadi kan Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa. Berapa lama? 17 bulan 3 hari kurang lebih. Kata siapa? Al-Imam Abu Hatim Al-Basati rahimahullah rahmatul abrar radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan kurang lebih 17 bulan 3 hari. Ya, 3 hari. Nah ini 17 bulan, enggak main-main, bukan sebentar ya. Itu dicoba kaum muslimin. Banyak yang goyang di situ. Banyak yang goyang di situ ya. Yang akhirnya orang-orang Yahudi bilang, ujung-ujungnya ngadep ke kiblat kita juga. Iya, banyak kali. Akhirnya Nabi sering meminta kepada Allah, kalau bahasanya melihat ke langit. Iya. Tapi sebetulnya itu permintaan kepada Allah, bahasanya aja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral." Ya. Jadi kami melihat bolak-baliknya wajahmu, ya, sama di langit, ya. Maka kami akan suruh kamu untuk apa? Menghadap kiblat yang kau inginkan. Ini jawaban dari di dalam surat Al-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Ya. Nah ini apa yang Nabi inginkan pasti Allah langsung beri. Ya. Maka disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Ya, yaitu di Ka'bah Musyarrafah menjadi kiblat. Itu 17 bulan 3 hari. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara yang terjadi di bulan Sya'ban, apa bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu ada raf'ul a'mal, diangkatnya amal perbuatan, disodorkan di hadapan Allah SWT. Jadi perlu kita ketahui, ini bulan yang mulia, bagus-bagus amal kita kalau bisa tambah. Ya, selain ini mendekati Ramadan, ya, ini juga di bulan ini apa? Disodorkan di hadapan Allah amal perbuatan. Maka Nabi pernah ditanya sama sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, kenapa Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban? Maka kata Nabi apa? Dzaka syahrun yaghfulu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang mana manusia banyak lalai di bulan tersebut antara Rajab dan Ramadan. Itu bulan Sya'ban. Orang Rajab syahrullah, orang banyak istighfar. Sya'ban agak lupa lagi, nanti masuk Ramadan baru ingat lagi, kan begitu. Nah di bulan Sya'ban ini banyak lalai. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, ya saat ini kita bulan Sya'ban, ya itu diangkatnya amal perbuatan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im au kama qala. Dan aku kepengen diangkatnya amalku aku dalam keadaan berpuasa. Tentu ada hukum berpuasa. Berpuasa di dalam bulan Sya'ban itu ada hukumnya. Kalau 15 hari pertama aman. 15 hari kedua ya itu termasuk hal yang dilarang.
waktu yang dilarang kecuali salah satu di antara 3. Boleh setengah terakhir bulan Sya'ban. Ya kalau sekarang masih boleh kan, belum nisfu Sya'ban ya. Kapan nisfu Sya'ban rencananya? Malam Selasa. Malam Selasa. Ya, malam nisfu Sya'ban. Nah, sebelum malam nisfu Sya'ban aman masih bisa puasa, mau Senin Kamis, mau Sunnah mutlak, mau apa segala macam, mau Ayyamul Bid ya. Kemudian apa lagi? Mungkin mau puasa apa? Mau puasa sunnah apapun ya, mau puasa sunnah diperbolehkan. Tapi kalau sudah terakhir bulan Sya'ban ada hukumnya. Itu termasuk waktu yang dilarang kecuali salah satu di antara 3. Yang pertama, kalau andai kata puasanya wajib maka boleh. Contohnya apa? Qadha Ramadan. Nah, yang masih punya qadha Ramadan ya buru-buru ya, mumpung belum masuk Ramadan di qadha Ramadan walaupun setengah terakhir bulan Sya'ban boleh, atau kafarah atau nadar maka diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan puasa setengah terakhir bulan Sya'ban ya, itu kalau andai kata sunnah mu'tadah, ada sunnah yang memang rutinitas dilaksanakan, contohnya Senin Kamis ya, bukan baru pas setengah terakhir bulan Sya'ban baru pengen Senin Kamis, enggak, memang dari sebelumnya sudah Senin Kamis. Kemudian yang ketiga, dia digabungkan setengah pertama bulan Sya'ban walaupun cuma 1 hari, maka boleh bagi 16, 17, 19 boleh. Tapi kalau batal maka tidak diperbolehkan kembali. Jadi itu hukum setengah terakhir bulan Sya'ban kalau kita berpuasa. Diperbolehkan salah satu di antara 3. Beda sama waktu lain. Karena waktu yang dilarang itu ada 5 ya. Yang pertama, yang 3 itu mutlak larangannya. Yang 4, 5-nya ada pengecualian tadi. Yang 1, 2, 3 apa? Itu pertama tanggal 1 Syawal. Hari apa itu? Idul Fitri. Yang kedua tanggal 10 Dzulhijjah. Hari apa? Idul Adha. Yang ketiga tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari apa? Hari Tasyrik. Nah, yang 3 ini memang dilarang. Jelas. Nah, yang keempat, kelima tadi ada pengecualian salah satu di antara 3 tadi ya. Yang pertama setengah terakhir bulan Sya'ban, yang kedua di hari yang meragukan tanggal 30 Sya'ban, kalau memang sebagian bilang dia hilal, sebagian tidak. Biasa nanti nunggu sidang ikhbat tuh. Tanggal 29, malam 29 sidang ikhbat ya, malam 30 ya. 29. Wah, besok Ramadan belum. Nah, kalau berhubung ada yang lihat, ada yang tidak, tapi yang lihat ini tidak sesuai adal syahadahnya, tidak ada, tapi belum diputuskan pemerintah. Ini namanya hari yang meragukan. Jangan lagi puasa karena hari yang meragukan. Ya, seperti itu. Nanti tinggal menunggu sidang ikhbat anak, gampang. Kemudian ikhwan rahimahumullah, itu di bulan Sya'ban diangkatnya amal. Sebetulnya diangkat amal perbuatan disodorkan ke hadapan Allah SWT bukan hanya bulan Sya'ban, ada beberapa kali. Ada amal yang disodorkan harian, yaitu tatkala dari malam menuju pagi, malaikat masuk ganti malaikat malam dan malaikat siang, sip-sipan itu. Kalau ibarat kita sip-sipan ya kalau angkat ya. Nah, malaikat siang ke malaikat malam, malaikat sore ke malaikat malam, yaitu menjelang maghrib. Itu juga itu diangkat amal. Jadi waktu-waktu mustajab tuh, makanya kalau doa itu mengenok doa mustajab situ. Terus kemudian pekanan setiap hari Kamis. Waktu Nabi ditanya kenapa puasa di hari Kamis, karena diangkatnya amal perbuatan. Bulanan begitu juga, tahunan begitu juga, yaitu diantaranya bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban. Jadi rapi-rapi di amalnya. Ini ibaratnya menyirami tanaman. Apa yang kita tanam di bulan Rajab, nyiraminnya pupuknya di bulan Sya'ban, biar nanti panennya bagus di bulan Ramadan. Kemudian juga yang terajani di dalam bulan Sya'ban ya, ini bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan sholawat? Apa Sya'ban bulan sholawat? Tidak, bukan seperti itu. Tapi turunnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya ayat tersebut di bulan Sya'ban. Makanya oleh sebab itu perintah sholawat, selain ini bulannya Nabi Muhammad SAW, ini bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan berarti bulan-bulannya nggak sholawat, lebih-lebih lagi ditekankan di bulan Sya'ban. Banyak-banyak sholawat. Ya, kata para ulama,
paling sedikitnya orang dianggap memperbanyak sholawat. Ada yang baca sholawat, ada yang memperbanyak sholawat. Paling sedikitnya berapa kali? 300 kali. 300 kali itu baru memperbanyak sholawat. Paling sedikitnya memperbanyak sholawat itu 300 kali. Kalau tidak sampai 300 baru baca sholat. Kalau 300 itu paling sedikitnya memperbanyak. Ke atasnya ada yang sampai 1000, ada yang sampai 10.000. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir radhiyallahu anhu setiap harinya 25.000 kali salat Nabi. Ada namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya Syekh Abdul pakar hadis dunia, itu berselawat 70.000 kali. Ya. Ada seorang perempuan namanya Syekh Sultan Az-Zabidiyah dari negeri Zabid sana. Ya, itu setiap harinya ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 100.000 istilah perempuan. Maksudnya kita kalah sama perempuan. Ya. Yang laki gimana nih badannya? Bapak ibu nih berapa kali bersolawat sama Nabi nih? Bulan Syaban. Ya. Nah, kita tanya masing-masing. Ada cuma 10. Ada cuma 100. Ya berapa? Ya. Seperti itu ya. Nah, ini orang-orang hebat mereka, salawatnya banyak sekali. Sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bersolawat kepadamu. Wa kam ajallaka min sholati, dan berapa kali aku bersolawat sama kamu? Kira-kira jadikan berapa dalam waktuku itu berapa kali? Gimana kalau kata Nabi apa? Masih terserah kamu. Gimana kalau robo? Apa robo? Seperempat waktuku aku bikin sholawat. Sholawat ini bisa artinya memang baca sholawat, ada juga doa untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, robo gimana? Masyita wa yamzita fa wa khairan lak. Terserah kamu, tapi kalau kau tambah itu lebih baik buat kamu. Berarti kalau kita save setengah waktuku. Kata Nabi apa? Masyita wa yamzita fa wa khairan lak. Terserah kamu. Kalau kamu tambah itu lebih baik dari bagimu. Kalau begitu as-tsulutain 2/3, ya 2/3 waktunya, 3/4 maksudnya. Ya. Masyita wa yamzita fa wa khairan lak. Terserah kamu, tapi kalau kau tambah itu lebih baik dari kamu. Masya Allah. Udah 2/3 waktu nih. Ya, kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Idan, kalau begitu apa? Tukfa hamuk wa yughfar laka dhanbuk. Kalau begitu akan dicukupi semua keperluanmu dan akan diampuni dosamu. Itu orang yang memang menjadikan sholawat itu benar-benar, ya benar-benar banyakin sholawat. Kita tinggal nanya nih sama diri kita masing-masing, cinta nggak kita sama Nabi Muhammad? Kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nah, pertanyaan berapa kali kita sholawat sama Nabi? Kalau namanya cinta pasti nama disebut mulu. Ya, kita cinta nih. Ya, yang bapak cinta sama ibunya. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Pasti nyebut namanya mulu. Nyebut namanya mulu. Ya, orang kalau benci nyebut nama mulu. Ada bilang orang, kayak sebenarnya disebutin mulu namanya. Begitu. Apalagi benar-benar cinta kan begitu. Nah, ini kalau orang ngaku cinta sama Nabi, ya mesti dia nyebut nama Nabi terus. Dia kan kagak. Ya, nyebut enggak sama Nabi, sholat enggak, ibadah enggak, ngamalin sunnah enggak, ya. Sholat 5 waktu masih bolong-bolong, akhirnya kan nyakitin Nabi, bukan cinta sama Nabi. Berarti cuma pendusta, ngaku-ngaku aja. Nah, jadi kita yang lebih tahu kan diri kita masing-masing. Nah, ini buat kita, buat nasihat buat Al-Fakir sendiri, dia buat semua. Ayo perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita pengen hidup di dunia, bahagia di dunia maupun di akhirat, perbanyak sholawat kepada Nabi. Apapun yang kita inginkan, hajat dunia, hajat akhirat, dan ampunan dosa, rahmatnya Allah, ya maghfirah dari Allah SWT. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara kejadian penting yang ada di bulan Syaban, adanya malam nisfu Syaban. Yang menjalankan kita nih hari apa nih? Senin ya? Memang Selasa. Kemarin kan waktu awal Syabannya tanggal ini ada 20 tanggal ini, ya 27 tanggal ini, ya kan begitu. Tapi insya Allah sepakat malam Senin. Malam Selasa ya. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa, malam nisfu Syaban ya.
Nah, malam nisfu Sya'ban Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Nah, apa istimewa malam nisfu Sya'ban? Ya. Di situ di dalam hadis Allah SWT melihat atau meneliti atau memperhatikan kepada hambanya. Innallaha yata'alu li jami' khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi illa ada pengecuali itu lil musyrikin aw musyahin aw aqan liwalidayhi aw siqata rahim aw mutmin al-khamar. Nah, ini. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan benar-benar kepada hambanya lebih daripada yang malam-malam lainnya. Dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang pengen dapat ampunan Allah itu dikasih ampunan. Bagi orang yang ada hajat akan diberikan hajat. Bagi orang yang ada permintaan akan diberikan permintaan. Bagi orang yang pengen tobat diberikan tobatnya. Ya, kecuali ada pengecualian tentu. Bagi yang nggak mau, ampunan Allah. Siapa yang nggak mau ampunan Allah? Yaitu katanya apa pengecualian? Lil musyrikin. Pertama orang musyrik. Orang musyrik, orang syirik sama Allah, menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya dan makhluknya. Iya. Kadang syirik jali enggak, syirik yang besar enggak, tapi syirik khafi iya kadang. Ya, ada terjerumus di dalam syirik khafi. Iya. Banyak tuh. Terkadang ada aja manusia lagaknya. Iya. Ada sesuatu benda yang dia bilang hebat nih gara-gara benda ini. Misal zaman dulu pakai cincin ya. Ini gara-gara cincin ini mau Masya Allah. Orang pada nunduk semua. Orang apa saya. Udah mulai tuh. Udah mulai. Memang ada benda-benda yang memang Allah berikan keistimewaan, tapi tetap hakikatnya dari Allah. Bukan karena benda itu. Allah yang berikan. Nah, seperti itu ya. Makanya ada bilang syirik jari mungkin enggak. Oh, nyebutkan ada nyembah-nyembah enggak. Tapi syirik hobi kadang ada yang tersirat masuk di situ. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai tidak dapat ampunan Allah. Buru-buru taubat sama Allah SWT. Kemudian musyahid. Apa musyahid? Itu bainahum baghdha. Apa baghdha? Itu permusuhan, ribut. Ya, musuh, nggak tegur sapa, muslim sama muslim sama muslim kalau ribut, nggak tegur sapa, nggak boleh lebih dari 3 hari. Harus datengin tuh. Ya, terserah yang mau yang bener mana, yang salah mana. Kalau udah 3 hari jangan. Harus apalagi jiran tetangga. Kata Nabi apa? Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia apa? Memuliakan tetangganya. Saking seringnya malaikat Jibril nasihatin Nabi tentang tetangga, sampai kata Nabi, aku kirain sampai aku pikir tetangga dapat warisan juga kalau kita mati. Saking apa seringnya? Jadi lebih daripada nasihatin sama saudara, keluarga. Tetangga. Nah, seperti itu ya. Jadi minta maaf tetangga kan begini nih kalau mungkin agak ribut-ribut malam-malam begini ya. Ya, mudah-mudahan kampung kita berkah sini insyaallah ya. Terus kemudian apa? Qata rahim, memutuskan tali silaturahmi. Ini tetangga termasuk nih rahim dan secara umum. Ada rahim secara khusus. Apa itu? Itu kakak beradik kita, sanak famili kita, dulur kita. Kadang kita bisa baik sama orang lain, sama keluarga sendiri nggak baik. Ya, karena sama keluarga sendiri ada puji. Kalau orang lain dipuji, ente ngasih. Makanya orang yang bersedekah kepada keluarganya itu lebih besar daripada sedekah sama orang lain pahalanya. Kenapa begitu? Karena lebih berat. Biasa dianggap kewajiban. Oh iya Pak, telat dikit ya diomelin gitu. Ya mana biasa ngasih? Nah begitu. Kalau tetangga enggak, mungkin lagi ini maklum ini tetangga kita lagi sibuk lagi nih ya. Atau kalau orang lain begitu. Tapi kalau keluarga, kalau saudara, kakak beradik, kadang ada. Makanya makin berat, maka makin besar pahalanya. Hati-hati, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang warga kampung nggak dapat nih turunnya rahmatnya Allah, nggak turun rahmatnya Allah. Itu warga kampung aja nggak dapat, apalagi dirinya yang memutuskan silaturahmi, tambah lagi nggak dapat rahmatnya Allah. Otomatis nggak dapat ampunan Allah. Ya. Kemudian apalagi yang nggak dapat ampunan Allah? Aqan liwalidayh, ya durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua ini bahaya. Orang yang durhaka sama orang tua balasannya di dunia sebelum di akhirat.
Orang yang bakti sama orang tua balasan juga di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi, biru aba'akum tabarrukum abna'akum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada orang tua kalian, yaitu maka niscaya anak-anak kalian bakal bakti kepada kalian. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita bakti, kita dulu bakti sama orang tua. Tapi kalau anak kita kok nggak bakti sama kita lihat dulunya. Zaman muda kita bakti sama orang tua kita. Kalau ada ngelawan-ngelawan dikit ya wajar, dan anaknya juga dilawan kadang. Anaknya lebih dahsyat lagi kadang ngelawan ya kan begitu. Nah, buru-buru yang masih punya orang tua, buru-buru minta maaf ya, minta ridha ya. Ya alhamdulillah kita bawa orang tua kita, abah kita. Nabi Fahmi Ma'atas, ya. Nah begitu ya. Ya. Nah ini harus minta maaf, minta ridha dari orang tua. Orang tua, iya. Kalau yang udah nggak ada gimana? Doain. Kirimkan Fatihah, ya, kemudian doakan, ya. Apalagi termasuk bakti, sambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tuanya. Dulu orang tua kita dekat sama siapa nih? Oh dekat, sering ngebantu mana? Bantu gitu. Kadang amal kebaikan orang tua putus sama anaknya, nggak disambung ya, karena udah ketahuan ya anak bukan anak bakti. Ya. Nah orang yang nggak dapat ampunan di malam nisfu Syaban, orang yang durhaka sama orang tua. Kemudian mudminul khamar, orang apa? Suka mabuk-mabukan, orang bermabukan, narkoba, ya. Apa istilah narkoba? Kubba wajhuhu finnar. Narkoba, kubba wajhuhu finnar. Bahasa Arab itu begitu kan. Nar itu api, kubba ya, kubba apa? Itu dilelepin, kubba wajhuhu finnar, wajahnya dilelepin di neraka. Ya. Ya hati-hati orang yang narkoba, yang minum minuman keras. Dan zaman sekarang orang nggak kena narkoba dicekokin biar kena narkoba. Lebih dahsyat ya. Kalau dulu orang maksiat begitu dia tahu dia maksiat, dia nggak mau menjerumuskan orang kadang. Ya malu depan orang. Kalau sekarang nggak ada, dia nyari mangsa lain. Biar orang yang baik-baik kena juga narkoba kan begitu. Ya, hati-hati terutama yang muda-muda nih. Ya yang muda-muda ikut majelis yang benar, ya belajar ilmu agama. Nah, jangan nongkrong-nongkrong, apalagi kalau di malam. Ini kadang nongkrong jam 9, jam 10 nongkrong di jalan apa-apa. Awal-awal itu pertama, dan lama-lama ada keributan. Nanti lama-lama apa? Merokok. Nanti lama-lama apa? Narkoba. Itu tahapan-tahapannya, naudzubillah. Ya, tapi hati-hati. Ya, berteman juga harus lihat-lihat. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama dan akhlak temannya, kata Nabi. Maka lihatlah siapa yang dia temannya. Man jalis orang yang duduk sejenis. Man jalis orang yang duduk sejenis. Orang kalau 40 hari duduk sama orang baik, insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau 40 hari duduk sama orang gak baik, jadi orang gak baik. Sejenis ya nih. Ada orang jualan kambing, kambing. Dia gak terima dengan perkataan itu. Kata siapa? Saya lebih dari 40 hari, saya duduk sama kambing gak jadi kambing, saya katanya gitu. Nah jadi kambing. Oh ya sudah dicek aja, ditesin aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya, 39 tuh kan masih belum kan. Pas hari ke-40 ya, punggung orang itu gatel. Ya, tangannya kotor. Nah gimana caranya? Kosek-kosekin ke tembok. Nah lihat siapa dia. Tapi jangan bilang orang yang kosek-kosekin ke tembok itu bilang ini kan begitu. Ya intinya orang 40 hari duduk sama yang baik jadi baik, yang tidak baik jadi tidak baik. Bahkan katanya di dalam kitab dijelaskan dalam kitab Majmu'ul Bahrain, man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang yang duduk, yang berteman, yang ngumpul sama orang baik, maka Allah akan jadikan nanti suatu saat dia jadi orang baik walaupun aslinya dia tidak baik. Dan wa man sahibal asyrar ja'alahu Allah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa yang berkumpul, duduk, ngumpul sama orang-orang yang tidak baik, maka Allah akan jadikan dia tidak baik walaupun aslinya dia orang baik. Oh, Masya Allah. Makanya kan kita dari dulu diingetin, berteman yang baik-baik aja. Kalau sekarang kan kagak, pokoknya supel semuanya ditemenin. Ya, ada yang memang kita bisa deketin, akrabin, ada yang sekedar sebarkan salam aja, ucapin salam. Ya, untuk kita dakwahin bisa, ya. Tapi jangan sampai kita yang didakwahin. Banyak orang niatnya mewarnai, katanya dia diwarnai kan begitu. Ya, saya mau masuk, kenapa untuk masuk ke sini? Wah, biar anda bisa dakwah. Kata dia habis itu diwarnai. Ya, hati-hati ya. Hati-hati.
Nah, ini ikhwan rahimakumullah daripada kejadian malam nisfu Sya'ban, apa yang terjadi di nisfu Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga terkenal juga ada hal-hal yang lain. Di antaranya ada yang mengatakan bulan Quran juga. Tuh kan bulan Ramadan, iya. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwasanya bulan Quran di antaranya bulan Sya'ban. Karena Quran itu setiap saatnya kita dianjurkan membacanya, lebih-lebih lagi ada tempat dan waktunya yang khusus tambah lagi. Di antaranya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian juga bulan istighfar. Bagi orang yang kemarin belum tobat, belum istighfar bulan Rajab, nah ini kesempatan nih sebelum masuknya Ramadan. Iya, bulan apa? Bulan Sya'ban ini untuk istighfar. Yang pengen puasa belum malam sebelum tanggal 15, ya setengah pertama bulan Sya'ban. Nah ini boleh deh puasa deh kita. Wah, puasa. Buat apa? Maka Nabi pernah ditanya, ya apa ya puasa kapan yang lebih utama setelah Ramadan? Apa kata Nabi? Sya'ban li ta'zim Ramadan. Nah, riwayat bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Niatnya untuk pengagungan bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Oleh sebab itu, banyak-banyak ibadah kita di bulan Sya'ban ya. Mudah-mudahan menghadapi Ramadan insyaallah dalam keadaan makin takwa kita kepada Allah. Ya, makin dekat sama Allah, dapat ampunan Allah SWT, hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja yang bisa Al-Fadhil sampaikan di malam hari ini. Oh iya, kemudian di malam nisfu Sya'ban apa aja yang dibaca? Di antaranya baca Yasin. Niatnya macam-macam niatnya. Yang pertama ya bisa niatnya nih yang Al-Fadhil tulis dulu waktu sama Habib Zain Smith di waktu beliau datang ke Indonesia 2011. Ya pertama Fatihah dan Yasin. Tapi Fatihah dulu sebelum Yasin ya. Fatihah dan Yasin dengan niat tulul umur, panjang umur. Ma'at taufik wa ta'at, tapi dapat taufik untuk menjalankan ketaatan. Bukan hanya panjang umur, tapi panjang umur dalam keadaan taat sama Allah, diberikan taufik oleh Allah SWT. Terus yang kedua Fatihah wa Yasin, ya Fatihah dan Yasin dengan niat apa? Al-isma minal afat wal ahad wa sa'atul rizq. Ya, dijaga dari segala macam mara bahaya dan malapetaka dan juga minta diluaskan rezeki. Luaskan rezeki. Kemudian yang ketiga, ya Al-Fatihah wa Yasin dengan niat apa? Linal qalbi wa husnul khatim ambil maut. Diperkaya hatinya, kaya hati dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hada ma qulakum wa lakum semua maaf wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Borongan gitu. Ya, angkat kedua tangannya, ya waktu yang mustajab, waktu habis majelis ilmu, majelis zikir, ya waktu yang mustajab mendekatkan diri kepada Allah. Al-Fatihah lil-fadl wa tamam kusul wa ma'amul wa salah syarwan lana fid dini wa dunya wal akhirah ka'fatan kull syar jalibatan kulli khair lana wa li ahbabina ahli madrasatina wa lil hadirin wa bi niyyati anna Allah يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام ويرزقنا حسن الختام وبنية أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤال مرضى رسوله وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يجعلنا ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وبنية أن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير يا من وفق اهل الخير بالخير وعن عليه ووفقنا للخير وعن عنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Jadi di antara faedah kalau kita baca Rabbana, nah itu kami niatkan semuanya, diri kita, keluarga kita, sanak famili kita semuanya ya.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل Bapak-bapak saudara hadirin yang Allah Ta'ala demikian tadi dari tausiah yang telah disampaikan oleh Habibina Faris Al-Hafaz, semoga saja apa yang disampaikan beliau insyaallah membantu kita semua. Marilah kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ansyid. Pak, jamaah. مخاط هات المخاط Jawi pula tu. بعدين هذا insyaallah sallallahu alaihi صلوا على النور الذي على السماء صلوا على النور الذي على
makan, makan.